आषाढ़र पूर्णिमा तिथि दिन घरर एही कोणरे चुपचाप रखिदियंतु 1 टंकार मुद्रा। भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मी कृपारु आपणक घर भरीजिव धन धान्य। आपणकर समस्त मनोस्कामना होइजिव पूर्ण। गोटिए दिनर उपाय ही आपणकर सबु समस्या होइजिव दूर। बंधु माने आमर सनातन धर्म रे 12टी मासरे 12टी पूर्णिमार तिथि पड़ी थाए। तेबे एहा मध्यरु आषाढ़ पूर्णिमार तिथि अन्यतम होइथाए। कारण आषाढ़ पूर्णिमा ठारू श्रावण मासर पवित्र दिन आरंभ होइथाए। एहा सेही दिन होइथाए जेउ दिनर मुहूर्त शेष हेबा ठारू ही भगवान श्री विष्णु निद्रा जोग निद्रारे चली जाइथांती एवं संपूर्ण धरित्रीर कार्यभार भगवान शिव शंकरଙ୍କ उपरकू जाइथाए। शास्त्र पुराण रे वर्णना करा जाइछि जे आषाढ़ पूर्णिमा तिथि रे जेउ दिन की भगवान श्री विष्णु जोग निद्रा को जाइथांती तेबे ता पूर्वरु जदि आपण भगवान विष्णुଙ୍କ निमंते विधि विधान पूर्वक कोनोसी भी पूजा पाठ किंबा उपायर पालन करंती तेबे तुरंत ही आपणଙ୍କୁ भगवान श्री विष्णुଙ୍କର आशीर्वाद एवं कृपा प्राप्ति होइथाए। बंधु माने आषाढ़ पूर्णिमार तिथि रे आपण जदि भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीଙ୍କର विधि विधान सहकारे पूजार्चना करंती तेबे आपणଙ୍କ गृहरे श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीଙ୍କର स्थायी वास होइथाए एवं आपणଙ୍କ गृहर प्रत्येक सदस्यଙ୍କ उपरे भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मीଙ୍କର विशेष आशीर्वाद रहिथाए। एहा व्यतीत आमर हिंदू पंचांग अनुसारे आषाढ़ पूर्णिमा पड़िबाकू जाउछि सेहि दिन अनेक गुड़िए शुभ संजोगर संगठित हेउछि एवं एही पूर्णिमाटिरे एक विशेष महत्व रहिथाए। तो एही दिन आपण जिउ भी पूजा एवं उपायर पालन करिवे सेगुड़िक केबे भी निष्फल हेब नाही। तेबे एही पूर्णिमा दिन जदि आपण ब्रह्म मुहूर्तरु उठी कोनोसी पवित्र नदी रे स्नान करंती एवं एही पूर्णिमा व्रत को आपण पालन करंती तेबे आपणଙ୍କୁ साक्षात श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीଙ୍କର आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। तेबे बंधु माने जदि कोनोसी भी कारणरू आपण एही दिन ब्रह्म मुहूर्तरु उठी पवित्र नदी रे स्नान करि पारु नाहंती किंबा संपूर्ण दिनटी रे व्रत पालन करि पारु नाहंती तेबे आपण एही छोटिया उपायटी को निश्चय पालन करंतु। एही दिन आपण घरर एही कोणरे रखि दियंतु 1 टंकार मुद्रा। जेउ विषय रे आज मु विस्तार रूप रे आपणଙ୍କୁ एही भिडियो रे कहिबाकू जाउछि तो केवल एही उपायटी पालन करिबा द्वारा आपणଙ୍କ जीवनर सबु समस्यार समाधान होइजिव। नवग्रह आपणଙ୍କର साथ देबाकू लागिबे। आपण आपणଙ୍କ जीवन रे जेउ भी निर्णय नेबे सेथिरे आपणଙ୍କୁ लाभ प्राप्त हेबो। आपणଙ୍କୁ राहु केतुंकर शुभ प्रभाव मिलिबाकू लागिबो कारण राहु केतुंकर संपूर्ण नियंत्रण भगवान श्री विष्णुଙ୍କ हातरे रहिथाए एवं द्वितीय रे एही उपायटी को करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी को कृपारु आपणଙ୍କ जीवन रे केबे धन धान्य रे मध्य अभाव होई न थाए एवं आसीबाकू थिबा समय मध्य आपणଙ୍କ पई बहुत ही कल्याणकारी एवं शुभमय साब्यस्त हेबो। तेबे आपण माने निश्चय भाबुथिबे जे केवल गोटिए मुद्रार व्यवहार करी आपण किपरि भाबरे भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीଙ୍କର कृपा प्राप्त करि पारिबे। तेबे बंधु माने आपण माने निश्चय भाबरे देखिथिबे जेतेबेले आपणଙ୍କ गृहरे दीपावलीर पूजा होइथाय धनतेरसर पूजा होइथाय किंबा माँ लक्ष्मीଙ୍କର कोनोसी भी पूजा होइथाय सेथिरे 1 टंकिया मुद्रार व्यवहार निश्चित भाबरे करा जाइथाय कारण पुराण शास्त्र रे मध्य वर्णना करा जाइछि जे माँ लक्ष्मीଙ୍କ पूजारे जदि मुद्रार प्रथम मुद्राटी पूजा करा जाइथाय अर्थात 1 टंकिया मुद्रार व्यवहार करा जाइथाय तो पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाइथाए। द्वितीय रे एही 1 टंकिया मुद्राटी बृहस्पति देवंकर कारक मध्य होइथाए एवं बृहस्पति जो ग्रह होइथांती आमर भाग्य एवं आमर राहु केतुंक सहित जड़ित होई रहिथांती एवं बृहस्पतिंकर नियंत्रण भगवान श्री विष्णुंकर हातरे रहिथाए। तो बंधु माने आपणଙ୍କୁ 21 जुलाई एही पूर्णिमा दिन 1 टंकिया मुद्रार एही गुप्त उपायटी निश्चय भाबरे पालन करिनेबार अछि
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୃପା ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନଜନିତ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିସିସନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି, ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଫଳତାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ନଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜ ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ 2ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ନିଜର ହାତରେ ରଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋଚିତ୍ର ଥାଏ ତେବେ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ବସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି 2ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। 11 ଥର ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଏହି 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣ ମୋ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ବାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି 2ଟି କଏନ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କଏନ୍କୁ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସଟି ଚମଡ଼ାର ନ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଏନ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ଆଲମାରିରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ କରିନିଅନ୍ତି ତ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁ ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ତାହା ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କଦଳୀ ଗଛରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଠ କରିଥାଉ ସେଥିରେ କଦଳୀ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ କଦଳୀ ଗଛଟି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏକ ପୂଜନୀୟ ଗଛ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ କହିସାରିଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା କଦଳୀ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଭକ୍ତିର ସହିତ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗାତ କରି ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସାଥ ମିଳିବ, ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ।
ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେଥିରେ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରୋଜଗାର ଅଧିକ ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରୋଜଗାର କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତିଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରି ତାପରେ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ ଚାନ୍ଦିର ଏକ ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦ୍ରା ନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ସେହି ମୁଦ୍ରାଟି ଯେପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଖଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଭଲ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାଟିଏ ନେଇ ଆପଣ ସେଥିରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ରରେ ସେହି କପଡ଼ାଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନିଜର ହାତରେ ଧରି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 11 ଥର କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ଆଲମାରିରେ ଯେଉଁଠାରେ ନିଜର ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାପାରୀ ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହିଠାରେ ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ବିଧିବିଧାନ ସହକାରେ ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବି ଦୋଷ ରହିଥାଏ ସେହି ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୋଟିପତି ବନିବାରୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।